If screen is visible and my voice is audible to you, please let me know so that we can start. His voice is audible and screen is visible to you so that we can start the lecture. Okay. So we are going to discuss the next part of this topic, that is total station. Okay. This is a total station instrument. Okay. This is a total station instrument. In field survey, use of electronic based instrument is now widespread, so that it would be difficult to imagine the contrapancy on site surveying without the total station instrument. uh, Means on site, now it is difficult to imagine how to do a survey without total station instrument, कारण आता इतका ऍडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट आहे टोटल स्टेशन सारखे की टोटल स्टेशन शिवाय आपण सर्वे करणं इमेजिन पण करू शकत नाही, कारण द old instrument like theodolite or dumpy level or compass that were having the mechanical parts, we have to make a measurement on site. After that we have to write down all these measurements and go to the office, and after that by using that the measurement, we have to draw the plan or various things, and after that we have to calculate the errors, and again we have to remove the errors which we have done by mistake on site. Okay, so we have to do all these things, and if there is an error, or if there is a anything omitted while taking the measurement, we have to go again on the site and take a measurements. Okay, uh, but nowadays the total station is introduced in survey. Okay, this total station is totally electronic instrument which take a readings, okay, in a single click, which have data processor which process the data. In a single click we get various ordinates, different distances, elevations, angles, all these things. Okay, and if we connect this instrument to the processor, okay, if we connect to, just a minute, just a minute. If we connect this instrument to the computer in a single click, we get the whole idea of this site which we have
surveyed. Okay, so the microprocessor in the total station can not only perform the variety of the mathematical operation, for example, averaging, multiplying the angle measurement, averaging the multiple distances and measurement, calculation of the rectangle coordinates, okay, calculation of the slope corrections, distances between the remote points, remote object elevation, then atmospheric and instrumental correction. But in some cases, it can also store the observation directly using the internal memory. Are you getting what is means for which things this is very important instrument? I will repeat the functions of this. The microprocessor in the total station can not only perform the variety of the mathematical operation, फक्त mathematical operation करतंय असंच नाही, तर काय काय करतंय तर averaging of the multiple angle measurement, म्हणजे जेव्हा आपण मल्टिपल अँगल्स घेतो एरर येईल म्हणून, तर त्याचा ऍव्हरेज पण ते बाय डिफॉल्ट करते, आपल्याला कॅल्क्युलेशनची गरज नाही. ऍव्हरेजिंग ऑफ द मल्टिपल डिस्टन्स मेजरमेंट, ठीक आहे, मल्टिपल जे डिस्टन्स घेतले त्याचं ते ऍव्हरेज पण काढतो, ठीक आहे. कॅल्क्युलेशन ऑफ द रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट दॅट इज लॅटिट्यूड डिपार्चर, आपण जे मागच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं, चॅप्टर मध्ये थर्ड मध्ये, ते पण हे कॅल्क्युलेट करतं. कॅल्क्युलेशन ऑफ द मल्टिपल डिस्टन्स मेजरमेंट, ठीक आहे. कॅल्क्युलेशन ऑफ द रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट, देन कॅल्क्युलेशन ऑफ द स्लोप करेक्शन जे असते, म्हणजे तुम्ही एखादं रिडिंग घेताना तुमचं इन्स्ट्रुमेंट जरी व्हर्टिकली असेल आणि तुमचा जो स्टाफ आहे, स्टाफ म्हणजे ज्याच्यावर आपण रिडिंग घेतो ती पट्टी, ठीक आहे, तो स्टाफ जर व्हर्टिकल नसेल, इफ दॅट इज नॉट व्हर्टिकल और इट इज परपेंडिक्युलर टू लाईन ऑफ साइट और इट इज नॉट परपेंडिक्युलर टू लाईन ऑफ साइट, म्हणजे आपल्याला जे करेक्शन्स करावे लागतात, म्हणजे त्याची जी पोझिशन आहे ते जसं उभा केले त्याच्यानुसार, दॅट इज स्लोप करेक्शन, ते पण हे आपोआप कॅल्क्युलेट करतो टोटल सेशन. द डिस्टन्स बिटवीन द रिमोट पॉइंट, दोन पॉइंट आहेत, समजा दोन डोंगर आहेत आणि त्या डोंगरावरचं तुम्हाला डिस्टन्स मेजर करायचं, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू द that area. Okay, then by the total distance you can just you can just focus those 2 points, and you can directly calculate the distance between that remote point, that is the points where you can't access, means ज्या पॉइंटला तुम्हाला जाणं अवघड असतं, समजा जंगलातले ते 2 पॉइंट आहेत, ठीक आहे, तर तिथलं तुम्हाला डिस्टन्स मेजर करायचं आहे, तर यू कॅन पुट अ टोटल स्टेशन ॲट अ लोकेशन from where you can see those 2 points. Okay, and you can just focus those 2 points and you can calculate the distance. After remote object elevation means if there is a uh, suppose there is a big uh, stone is there, okay, and you have to calculate its height. Okay, it is very difficult to go on the top of that stone and uh, uh, fix a tape at topmost position. Okay, at that place you can use the total station instrument and you can easily calculate the height of the instrument. You have to just focus the top most position of the that stone, and after that you have to just focus the bottommost position of the stone, and total station instrument calculates make calculations internally and give you directly the height. Okay, so it is very easy to use the total station. Also atmospheric and instrumental correction, it also correct the atmospheric and instrumental correction. म्हणजे कसं आहे, तुम्ही जर दुपारी रिडिंग घेत असाल तर वातावरणाचं जी डेन्सिटी असते ती वेगळी असते, संध्याकाळी डेन्सिटी वेगळी असते, कारण टेम्परेचर जसं चेंज होईल, अकॉर्डिंग टू दॅट as the temperature changes, the density of the air or the medium through which the rays are transmitted get changes. Okay, आणि त्याच्यानुसार ते समजा डेन्सिटी चेंज झाली की रेचा जो एका रेची जी डायरेक्शन आहे ती चेंज होती, त्यामुळे तुमची रिडिंग जर थिओडलाइटनी करत असेल तर चुकीचे येण्याचे चान्सेस असतात, तुम्हाला त्याचे करेक्शन अप्लाय करावे लागतात. पण टोटल स्टेशन इज अ इन्स्ट्रुमेंट विच इंटरनली करेक्ट दिस एरर. ओके, म्हणजे तो करेक्शन करूनच तुम्हाला रिडिंग देतो. ओके, आफ्टर दॅट इन्स्ट्रुमेंटल करेक्शन ऑल्सो देअर. इन्स्ट्रुमेंटचे जे करेक्शन असतात ते सुद्धा तो करेक्ट करून देतो. ओके, त्याला जस्ट रिडिंग दिली की बाबा हे चुकीचे आहेत, तर ही इंटरनली करेक्ट्स अँड गिव्ह यू द रिडिंग. But in some cases it can be also store the observation directly using the internal memory. Internal memory use करून तो रीडिंग कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा स्टोअर करू शकतो. ओके, सम ऑफ द टोटल स्टेशन ऑल्सो एनेबल्ड विथ द जीपीएस इंटरफरन्स. आता जे नवीन नवीन टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट आले त्याला जीपीएस टेक्नॉलॉजी पण एनेबल केलेली आहे, म्हणजे तुम्ही कोणत्या लोकेशन पासून इन्स्ट्रुमेंट रिडिंग स्टार्ट केले, यू कॅन गेट दॅट ऑल्सो. ओके,
GPS technology has advantage has been used for the total stations. The use of the GPS enhances the capacity of the total station as the line of sight is not required between the 2 points to be measured. समजते का तुम्हाला? जर GPS टेक्नॉलॉजी जर वापरली तर इट एनहान्स द कॅपेबिलिटी ऑफ द टोटल स्टेशन. कशा पद्धतीने वाढवते तर ऍज द लाईन ऑफ साईट इज नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन द पॉइंट्स टू बी मेजर्ड. जे 2 पॉइंट तुम्हाला मेजर करायचे त्याची लाईन ऑफ साईटची गरज पडत नाही. अँड ॲज कम्पेअर्ड टू द ट्रॅडिशनल टोटल स्टेशन, high precision for the measurement is enhanced especially in the vertical axis compared to with the GPS. ओके. तर ह्याच्यामुळं व्हर्टिकल ऍक्सिस पेक्षा जीपीएस मध्ये तुम्हाला जास्ती हे मिळतात एन्हान्समेंट. म्हणजे जीपीएस टेक्नॉलॉजी जर वापरली तर एकतर तुम्हाला लाईन ऑफ साईटची गरज नाही, कारण डायरेक्टली 2 पॉईंट मधलं तुम्हाला रिडिंग. आता तुम्ही मॅप युज करताय, ठीक आहे, तो मॅप जो आहे तो मोबाईल मध्ये जो मॅप युज करताय, तुम्हाला बाबा कराड पर्यंत डिस्टन्स पाहिजे, जर तुम्ही कराड टाकताय आणि फ्रॉम युअर लोकेशन हे केले की डायरेक्टली तुम्हाला डिस्टन्स देते जेवढं तुम्हाला ट्रॅव्हल करायचं. तर अशी टेक्नॉलॉजी पण जीपीएस मध्ये युज आहे, त्यामुळे तुम्हाला डायरेक्टली रिडिंग घ्यायची पण गरज नाही पडत काही याच्यात, ठीक आहे. तो जीपीएस इज पुअर फॉर अक्युरेसी इन. आता जीपीएस जे आहे ना ते हॉरिझॉन्टल त्याचा कंट्रोल जास्त आहे, कारण जे जीपीएसचे जे टेक्नॉलॉजी आहे ती हॉरिझॉन्टल कंट्रोल त्यांचं जास्त आहे. ते हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स तुम्हाला अॅक्युरेटली देऊ शकतात. पण जीपीएस इज पुअर अॅक्युरेट इन द व्हर्टिकल ऍक्सिस अँड लोअर अॅक्युरेसी विदाउट लॉंग ऑक्युपेशन पिरियड. टोटल स्टेशन विच रिक्वायर्स अ लाईन ऑफ साईट ऑब्झर्वेशन अँड मस्ट बी सेटअप ओव्हर द नोन पॉइंट और विदिन द लाईन ऑफ साईट. तर तुम्हाला जे व्हर्टिकल आता जीपीएसचे जे हे आहेत सॅटेलाइट जे आहेत ते व्हर्टिकली वर असतात, ठीक आहे. त्यामुळे व्हर्टिकल डिस्टन्स मेजर करायला या जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा जास्त उपयोग होत नाही, पण हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी याचा जास्त उपयोग होतो, ठीक आहे. सो दे आर व्हेरी प्युअर ओव्हर इन व्हर्टिकल डिस्टन्सेस बट व्हेरी ॲक्युरेट इन हॉरिझॉन्टल distances. Okay, this is the diagram of the total station. Okay, some parts are shown, just take a screenshot and read those. आता बघा, काही मॉडर्न टोटल स्टेशन मध्ये काय आहे, इन सम मॉडर्न टोटल स्टेशन इंस्ट्रुमेंट which measure the angle by means of the electro-optical scanning of extremely precise digital barcode. Okay, enhanced through rotation of the glass cylinder or the disc within the instrument. Just a minute. In most of the total station instrument, which measure the angle by means of the electro-optical scanning of the extremely precise digital barcode. ठीक आहे, हे त्याच्यात असतात ऑन द रोटेशन ऑफ ग्लास सिलेंडर डिस्क विद इन द इन्स्ट्रुमेंट. ओके, म्हणजे अँगल मेजर करायसाठी एक्स्ट्रीमली प्रिसाइज डिजिटल बारकोड आहेत, म्हणजे त्याच्यामुळे आपल्याला रिडिंग घ्यायला accurate reading मिळतं. ओके, the best quality total station are capable of measuring the angle between the 0.5 arc second. ओके, 0.5 arc second पर्यंत आपण अँगल मेजर करू शकतो बेस्ट क्वालिटी टोटल स्टेशन असेल तर. The low cost construction grade total station can generally measure the angles up to 5 or 10 arc second. ओके, समजते तुम्हाला? बेस्ट क्वालिटी जर असेल तर 0.5 arc second पर्यंत मेजर करू शकतो, आणि रेग्युलर क्वालिटीचं लो कॉस्ट जर टोटल स्टेशन असेल तर इट कॅन मेजर 5 to 10 arc second. Okay, I am just telling you the introduction part. Okay, we will discuss other parts slide wise. Okay, the measurement of the distance accomplished with the modulated microwave or infrared carrier signal generated by the small solid state emitter within the instrument's optical path. आता हे मेजरमेंट कसं करतं, तर मेजरमेंट ऑफ द डिस्टन्स अकॉम्प्लिश्ड विथ द मॉड्युलेटेड मायक्रोवेव्ह किंवा इन्फ्रारेड कॅरियर सिग्नल. याच्यात इन्फ्रारेड किंवा मायक्रोवेव्ह सिग्नल असतात, बरोबर का? तर इट इज जनरेटेड बाय स्मॉल सॉलिड स्टेट इमिटर. याच्यात एक इमिटर असतो जो या मायक्रोवेव्ह किंवा कॅरियर वेव्ह जे आहेत, इन्फ्रारेड कॅरियर वेव्ह, तो इमिट करतो विद इन द इन्स्ट्रुमेंट ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल पाथ मध्ये हा हे करतो अँड बाउन्स्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड. आणि नंतरच्या ऑब्जेक्टला मेजर करायचं जिथपर्यंत, म्हणजे आपण ईडीएम मध्ये बघितलं, एक तर इमिटर असतो आणि एक दुसरा रिसिव्हर असतो जो रिसिव्ह करतो आणि पुन्हा रिफ्लेक्ट बॅक करतो, ठीक आहे. दीज आर द बाउन्स्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, म्हणजे जिथपर्यंत तुम्हाला मेजर करायचं तिथं तो बाउन्स होतो आणि पुन्हा रिटर्न येतो, ठीक आहे. द मॉड्युलेशन पॅटर्न इन द रिटर्निंग सिग्नल इज रीड
and the interrupted by the कॉम्प्युटर इन द टोटल स्टेशन. हा जो मॉड्युलेशन पॅटर्न आहे, जो सिग्नल गेला म्हणजे किती फेजने आपण सोडला आणि किती फेजला तो थटला आणि किती फेजने तो रिटर्न आला, त्याचं सगळं जे कॅल्क्युलेशन आपण ईडीएम मध्ये पाहिलं. ईडीएमची टेक्नॉलॉजी आपल्याला टोटल स्टेशन मध्ये आपण युज केली. तर तो म्हणजे तो प्रोपोगेट झाला, बाउन्स झाला आणि पुन्हा रिफ्लेक्ट झाला. ठीक आहे. तर त्याच्यातला जो फेज अँगल जो चेंज झालेला वगैरे आहे, तो इंटरनली थिओडलाइट मेजरमेंट करतो आणि तुम्हाला डायरेक्टली रीडिंग देतो. द डिस्टन्स इज डिटरमाइंड बाय द emitting and the receiving multiple frequencies and determining the integral number of the wavelength to the target for the each frequency. प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी नुसार याचे कॅल्क्युलेशन वेगळे राहणार. म्हणजे तुम्ही कुठल्या टाईपची वेव्ह पास केली, त्याची फ्रिक्वेन्सी असणार काहीतरी, त्या फ्रिक्वेन्सी नुसार तो त्याची रिडिंग घेणार. ठीक आहे. जर तुम्ही इन्फ्रारेड युज केले असेल तर इन्फ्रारेडची फ्रिक्वेन्सीचा तो युज करणार कॅल्क्युलेशनला. मायक्रोवेव्ह युज केली असेल तर मायक्रोवेव्हची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, ठीक आहे, तर त्याचा तो युज करणार. ठीक आहे. मोस्ट ऑफ द टोटल स्टेशन यूज द पर्पज build glass पॅरोप्रिझम ऍज अ रिफ्लेक्टर. तर पॅरोप्रिझम ऍज अ रिफ्लेक्टर म्हणून ईडीएम सिग्नलला वापरतात. बऱ्यापैकी काही टोटल स्टेशन आहेत त्याच्यात पॅरोप्रिझम युज्ड ऍज अ रिफ्लेक्टर. ओके. अँड कॅन बी मेजर डिस्टन्स आउट ऑफ द फ्यू किलोमीटर्स. म्हणजे काही किलोमीटर पर्यंत पण हा रिडिंग घेऊ शकतो. बट इन सम इन्स्ट्रुमेंट द रिफ्लेक्ट, काही इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत ते रिफ्लेक्टरच नसतो. ओके. They can measure a distance to any object. It is reasonably light in color out of the few hundred meters. म्हणजे जर कमी डिस्टन्स असेल तर डायरेक्टली जो तुम्ही तो ऑब्जेक्ट हे करायचं त्याला तुम्ही डायरेक्टली साईट करणार आणि तुम्ही डिस्टन्स मेजर करणार. ओके. आता हे झालं इंट्रोडक्शन पार्ट. आता आणखी याच्यात पुढे काय झाले, काही टोटल स्टेशन असे पण आलेत की जो जे जे जो विच वर्क ऑन अ रोबोटिक टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे. म्हणजे याला रोबोटिक टेक्नॉलॉजी पण दिली. तुम्हाला फक्त तो जो हा आहे, इमिटर आहे, द इमिटर नीड फॉर असिस्टंट ऑफ द स्टॉप मेंबर, प्रत्येक वेळेस धरायला जो लागतो तो लागणार नाही. तुम्हाला एकदा इन्स्ट्रुमेंटला रोबोटिक जर असेल तर तो बाय डिफॉल्ट तुम्ही जसं जसं तो रिफ्लेक्टरचा जो कॅच करणारा जो आहे, तो जसं जसं तुम्ही मूव्ह करचाल तसं तसं तो आपोआप कॅच करत जाणार आणि तुम्हाला रीडिंग देणार. ठीक आहे. म्हणजे मॅन्युअली तुम्हाला रीडिंग घेण्याची पण गरज पडत नाही. ओके. नाऊ वी विल डिस्कस द फंक्शन्स ऑफ द टोटल स्टेशन. तर टोटल स्टेशनचे फंक्शन्स काय आहेत? तर कोऑर्डिनेट डिटर्मिनेशन. ओके. कोऑर्डिनेट म्हणजे काय? तुम्हाला आधीच्या लेक्चरला सांगितलं की लॅटिट्यूड अँड डिपार्चर. ठीक आहे. हे व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी लाईन असतात. ठीक आहे. तर कोऑर्डिनेट मेजरमेंट पण आपण टोटल स्टेशनचे याच्याने करू शकतो. ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट. जस्ट अ मिनिट. Okay, there was some technical problem. The functions of the total station. The coordinate determination is the first function of the total station. The total station determines the coordinates of an unknown point relative to the known coordinate by the establishing of the direct line of the side between the 2 points. Okay. काय करतं the total station? Total station determines the coordinates of an unknown point relative to the known coordinate. म्हणजे तुम्ही टोटल स्टेशन घेऊन गेला, एखाद्या लोकेशनला ठेवलं, ठीक आहे. तर तुम्हाला एखाद्या लाईनचे कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करायचे. तर तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं? टोटल स्टेशन ज्या जागी आहे, त्या जागेला एखाद्या नोन पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स घ्यायचे, रीडिंग घेऊन ठेवायचे. म्हणजे एखादा कुठल्या तरी गव्हर्नमेंट बॉडीने कुठला तरी एक पॉइंट मार्क करून दिलेला असतो. ठीक आहे. त्याचे कोऑर्डिनेट किंवा त्याची आर-एल वगैरे मार्क करून ठेवलेली असते. तर त्या पॉइंटचे जे कोऑर्डिनेट किंवा आर-एल जे काही अवेलेबल आहेत ते तुम्ही आधी मार्क करून इन्स्ट्रुमेंट मध्ये सेव्ह करणार आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जे काही पॉइंट मेजर करायचे त्याच्यावर तुम्ही रीडिंग घेतले की
the total station will relate the new readings with the old reading which we have taken firstly, and आपल्याला reading मिळतं. Okay. Angles and distance are measured from the total station to point under the survey, and the coordinates of the surveyed point related to the total station position are calculated using the trigonometry and the triangulation. Total station कशाचा measure use करतो तर trigonometry आणि triangulation. Some of the total station have global navigation satellite system, that is GNSS, okay, which does not require direct line of the site to determine the coordinate. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे काही total station ला GNSS, okay, global navigation satellite system पण enabled असते, which does not require the direct line of sight to determine the coordinate. म्हणजे तुम्ही जसं गुगल मॅप आजकाल यूज करता की बाबा मला इथून तिथपर्यंत जायचंय, तुम्हाला ते व्हेरी ऍक्युरेट तुम्हाला रिडिंग देतं की बाबा 9 किलोमीटर 400 मीटर एवढं आहे डिस्टन्स. ठीक आहे. तर अशी टेक्नॉलॉजी पण काही टोटल स्टेशन मध्ये दिलेली आहे, विच गिव्ह जे तुम्हाला डायरेक्टली जाऊन तिथं डिस्टन्स मेजर करायची गरज पडत नाही. ओके. आपण जी जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो ती मला वाटतं 10 मीटरच्या आसपासची अॅक्युरेसी असते. पण जेवढ्या अॅक्युरेसी मिलिटरी वगैरे जीपीएस असतात त्यांना जास्त अॅक्युरेट टेक्नॉलॉजी यूज करतो आपण. म्हणजे आपली रिडिंग 10 मीटरच्या आसपास चुकीचे येऊ शकतात, पण त्यांची जेवढी अॅक्युरेसी जास्त असेल तेवढे ते अॅक्युरेट येणार. ठीक आहे. तसेच जीपीएस टेक्नॉलॉजी ह्या जी वापरेल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम जेवढी अॅक्युरेट असेल तेवढी अॅक्युरेट रिडिंग तुम्हाला देणार. ओके. Now second function of the total station is the distance measurement. The total station has a small solid state emitter within the instrument optical path. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे टोटल स्टेशन मध्ये काय आहे तर सॉलिड स्टेट मध्ये एक इमिटर आहे. ओके. टोटल स्टेशन मध्ये एक इमिटर आहे जो इमिट करणार आहे वेव्स. ठीक आहे. तो ठेवलेला आहे. द टोटल स्टेशन हॅज स्मॉल solid state emitter within the instrument optical path. They generate the modulated microwave or infrared signal. आता मागाशी सांगितल्याप्रमाणे ते काय जनरेट करतं तर मायक्रोवेव्ह आणि इन्फ्रारेड सिग्नल जनरेट करतं, that are reflected by the prism reflector or object under the survey. ते कशावर रिफ्लेक्ट करतं तर प्रिझम जो आहे, रिफ्लेक्टर प्रिझम आहे किंवा ऑब्जेक्ट जो सर्वे तुम्हाला करायचा तिथून ते रिफ्लेक्ट होतं आणि तुम्हाला त्यांनी किती वेळ पास केलाय हे सगळे इंटरनली कॅल्क्युलेशन होऊन त्याची फ्रिक्वेन्सीवरून तुम्ही किती वेव्ह किंवा किती डिस्टन्स आहे डायरेक्टली टोटल स्टेशन तुम्हाला देतं. द मॉड्युलेशन पॅटर्न इन द रिटर्निंग सिग्नल इज रीड अँड द इंटरप्टेड बाय द कॉम्प्युटर इन द टोटल स्टेशन. ओके. इंटरप्रिटेटेड बाय द कॉम्प्युटर इन द टोटल स्टेशन म्हणजे हा जो पॅटर्न गेलाय म्हणजे समजा 90 डिग्री फेजला जर तुमची वेव्ह निघाली असेल आणि ती थटली म्हणजे एक 80 डिग्री फेज अँगलला जर ती टच झाली आणि पुन्हा रिटर्न आली आणि पुन्हा 70 डिग्री फेजला ती रिटर्न आली, तर ह्याचं सगळं कॅल्क्युलेशन करून ते किती डिस्टन्स आहे इंटरनली सगळं टोटल स्टेशन कॅल्क्युलेट करतो. आपण हे काय बघतोय तर टोटल स्टेशन कसं वर्क करतं. ठीक आहे. म्हणजे टोटल स्टेशन बेसिकली कशा पद्धतीने वर्क करतो हे आपण आता बघतोय आणि त्याचे काही काही फंक्शन आहेत टोटल स्टेशन हे आपल्या टॉपिक मध्ये आहे. ठीक आहे. The distance is thus determined by the emitting and receiving multiple frequencies and determining the internal number of the integer number of the wavelength to the target of the each frequency. Okay. म्हणजे प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी नुसार त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे म्हणजे प्रत्येक वेव्ह नुसार त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे किंवा जी वेव्हलेंथ आपण वापरली किंवा ती फ्रिक्वेन्सी वापरली. आपण लास्ट ईडीएम पार्ट मध्ये पाहिले बघा तो फॉर्म्युला 2D इज इक्वल टू एन लॅमडा प्लस डेल्टा लॅमडा. तर त्या फॉर्म्युल्यानुसार लॅमडाची व्हॅल्यू चेंज होती आणि त्याच्यानुसार एन चेंज होणार. ठीक आहे. आणि तो दुसरा एक फॉर्म्युला होता φ1 - φ2 म्हणजे फेज अँगल जसा चेंज होणार त्याच्यानुसार आपण ह्याची लेंथ मेजर करणार. ओके. हा झालं दुसरं फंक्शन डिस्टन्स मेजर. फर्स्ट इज अ कोऑर्डिनेट मेजरमेंट, सेकंड इज अ डिस्टन्स मेजरमेंट, नाउ द अँग्युलर मेजरमेंट. ओके. आता आपण अँगल पण मेजर करू शकतो टोटल स्टेशनने. मोस्ट ऑफ द मॉडर्न टोटल स्टेशन हॅव डिजिटल बारकोड ऑन द रोटेटिंग ग्लास सिलेंडर दॅट आर इन्स्टॉल्ड विद इन द इन्स्ट्रुमेंट. आता मी मगाशी तुम्हाला हे एक्सप्लेन केले तेच पुन्हा स्लाइड मध्ये दाखवते. अँग्युलर मेजरमेंटचं काय तर मोस्ट ऑफ द मॉडर्न टोटल स्टेशन हॅव द डिजिटल बारकोड ऑन द रोटेटिंग ग्लास सिलेंडर दॅट आर इन्स्टॉल्ड विद इन द इन्स्ट्रुमेंट. ओके. हे कशासाठी डिजिटल बारकोड तर अँगल मेजर करण्यासाठी. डिजिटल बारकोड्स ऑन द रोटेटिंग ग्लास सिलेंडर that are installed within the instrument. Angle measurement is done through the electro-optical scanning of these digital barcode.
अँगल मेजरमेंट कशाने होतं तर अँगल मेजरमेंट इज डन थ्रू द इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्कॅनिंग. ओके, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्कॅनिंग म्हणजे तुमचा जो अँगल चेंज झालाय तो फर्स्टली काय त्याने स्कॅन केलेला असतं आणि नंतर तुम्ही रोटेट केल्यानंतर तो सेकंड टाइम स्कॅन करणार. ठीक आहे, त्या बारकोडला तो स्कॅन करणार. म्हणजे इनिशियल पोझिशनला काय बारकोड होता आणि नेक्स्ट पोझिशनला काय बारकोड होता त्याचं तो डिजिटल स्कॅनिंग करणार आणि तुम्हाला सांगणार की बाबा हा हा तुमचा अँगल आहे. ठीक आहे, directly. So angle for measuring the angle, total station is also used. Okay. Now next is a function of the total station. त्याच्यात काय आलं तर डाटा प्रोसेसिंग. नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन काय आलं डाटा प्रोसेसिंग. डाटा डाटा प्रोसेसिंग म्हणजे तुम्ही जो डाटा ग्राउंडवर कलेक्ट केलाय त्याचं प्रोसेसिंग म्हणजे तो तुम्हाला मॅप फॉर्म मध्ये द्यायचा किंवा दुसऱ्या कुठल्या फॉर्म मध्ये द्यायचा. दॅट इज कॉल्ड एज अ डाटा प्रोसेसिंग. द डाटा recorded by the instrument may be downloaded from the theodolite to a computer, and the application software in turn generates a map of the survey area. तर ह्यात काय सांगितलं डाटा रेकॉर्डेड बाय द इन्स्ट्रुमेंट मे बी डाउनलोडेड. हा जो डाटा आहे तो आपण घेऊ शकतो, पेनड्राईव्ह मध्ये घेऊ शकतो, लॅपटॉप कॉम्प्युटर मध्ये घेऊ शकतो किंवा डाउनलोड करू शकतो. डाउनलोडेड फ्रॉम द theodolite टू द कॉम्प्युटर. ओके, and the application software in turn generates a map of the survey. तर टोटल स्टेशनचे पर्टिक्युलर म्हणजे जो तुमचा इन्स्ट्रुमेंट आहे तर त्या इन्स्ट्रुमेंटला कॉम्पिटेबल सॉफ्टवेअर कंपनीने दिलेलं असतं. ओके, जर तुम्ही जेव्हा टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट खरेदी करता त्याला कॉम्पिटेबल जे सॉफ्टवेअर आहेत जे डाटा कलेक्शनचे कलेक्शन केलेल्या डाटाचे इंटरप्रिटेशनचे जे सॉफ्टवेअर आहे ते तुम्हाला कंपनीने प्रोव्हाइड केले असतात. तर हा जो डाटा आहे हा डाटा आपण त्या सॉफ्टवेअर मध्ये युज करून आपण त्या सर्वे एरियाचा मॅप पण तयार करू शकतो. Many advanced models of the total station have built-in microprocessor to record and to compute the distance, horizontal and vertical angle. आता मेजर फंक्शन काय याचं की मेजरमेंट ऑफ द डिस्टन्स, हॉरिझॉन्टल अँगल आणि व्हर्टिकल अँगल हे जे छोटे फंक्शन आहेत म्हणजे मॅप काढणं वगैरे सोडून द्या, नंतरच्या गोष्टी झाल्या. पण डिस्टन्स मेजर करणं, हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल अँगल मेजर करणं ह्या बेसिक गोष्टी आहेत. तर त्याच्यासाठी प्रत्येक वेळेस तुम्हाला कॉम्प्युटरमध्ये जाण्याची गरज नाही. तर ह्याचा जो मायक्रो प्रोसेसर आणि ह्याचे जो छोटं सॉफ्टवेअर आहे ते इनबिल्ट टोटल स्टेशन मध्ये दिलेलं असतं. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा तुम्ही रिडिंग घेता तर हा मायक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली वर्क्स अँड कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स ऑर हॉरिझॉन्टल ऑर व्हर्टिकल अँगल्स. ओके, समजते का तुम्हाला? म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या डायरेक्टली तुम्हाला टोटल स्टेशन मध्ये होतात. पण एखादा मोठा मॅप काढायचा आणि ह्या बाकीच्या ज्या गोष्टी त्याच्यासाठी तुम्हाला डाटा कलेक्ट केलेला घ्यायचा आहे, त्या पर्टिक्युलर कॉम्पिटेबल सॉफ्टवेअर मध्ये टाकायचा आहे आणि तुम्हाला हवे तशी कमांड देऊन तुम्हाला हवा तो डाटा तयार करायचा म्हणजे मॅप तयार करायचा आहे किंवा जे काही तयार करायचं 3D मॉडेल तयार करायचं जे काही करायचं ते तुम्ही करणार. ओके, नाव ऍडव्हान्टेज ऑफ द टोटल स्टेशन. आपण टोटल स्टेशनचे ऍडव्हान्टेजेस बघूया. इथपर्यंत कोणाला काय अडचण आहे का? प्लीज कमेंट मी. इथपर्यंत कुणाला काय अडचण आहे का? प्लीज कमेंट सो दॅट वी कॅन गो फॉर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द टोटल स्टेशन. आपण आता इंट्रोडक्शन पार्टच बघितला आणि जे टोटल स्टेशनचे युजेस आहेत दॅट इज द फंक्शन ऑफ द टोटल स्टेशन तेवढंच पाहिलेलं आहे. आता नेक्स्ट पार्ट कडे जाणार आहे. प्लीज काय असतं अडचण तर सांगा. जस्ट मी ओके, तर आपण ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द टोटल स्टेशन बघूया. तर फर्स्ट इज इट इज मोस्ट अॅक्युरेट अँड युजर फ्रेंडली इन्स्ट्रुमेंट. आता बघा, तुम्ही डम्पी लेवल यूज करत होता किंवा कंपास यूज करत होता किंवा थ्योडलाइट यूज करत होता किंवा प्लेन टेबल यूज करत होता किंवा चेन टेप या गोष्टी यूज करत होता. तेव्हा तुम्हाला काय करायला लागत होतं? यू हॅव टू गो ऑन साइट. ओके, फर्स्ट तुम्हाला साईटवर जायचं, त्या इन्स्ट्रुमेंटचे
सगळे म्हणजे पहिले सेटिंग करायच्या, ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला माहित नाही की त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये एरर आहे का नाही, ठीक आहे. चला, एरर असेल तर तुम्ही तो काढला, ठीक आहे. एरर काढला आणि नंतर रीडिंग घ्यायची. त्या रीडिंग सगळे नोट डाउन करायचे, ठीक आहे. मग रीडिंग सगळे नोट डाउन करायचे. तुम्हाला काय काय रीडिंग घ्यायचे, तुम्ही एखाद्या पॉइंटला गेला, त्यानंतर तुम्हाला एका रेफरन्स पॉइंट पासून पहिले रीडिंग घ्यायचे, ते नोट डाउन करायचे. त्यानंतर तुम्हाला जो एरिया सर्व्हे करायचा आहे, त्या प्रत्येक ठिकाणी जाऊन त्या पॉइंटचा मागच्या पॉइंटचे रेफरन्सने तुम्हाला रीडिंग घेत, घेत, घेत पुढे जायचंय. ठीक आहे. हा सगळा डाटा तुम्हाला लिहून ठेवायचा आहे मॅन्युअली. ठीक आहे. त्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला हा आता डाटा तुम्ही साइटवर कलेक्ट केला. आता इन बिटवीन तुम्हाला माहित नाही की तुम्ही बरोबर चाललाय का चुकीचं चाललाय. ठीक आहे. मे बी तुमचं एखादं रीडिंग घेताना राहिलेलं असेल, नसेल, त्या गोष्टी तुम्हाला आता काहीच नाही. तुम्ही सगळा डाटा घेतला, तुम्ही ऑफिसमध्ये जाणार. त्याची बुक आहे ती ओपन करणार आणि तुम्ही जो स्टार्टिंग पॉइंट आहे तो मार्क करून तुम्ही हे रीडिंग सगळ्या रीडिंग प्रमाणे तुम्ही रीडिंग मार्क करून प्लॅन काढत जाणार. पण टोटल स्टेशन मध्ये काय, तुम्ही टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट घेऊन गेला. आता रेग्युलर इन्स्ट्रुमेंट मध्ये काय होतं की बाबा तिथं जर एन्व्हायरमेंटल एरर होता, एन्व्हायरमेंटल जर डेन्सिटी चेंज वगैरे होतं, तर ह्याचा पण तुम्हाला नंतर कॅल्क्युलेशन करायला लागणार की बाबा इन्स्ट्रुमेंटल एरर नाही, त्याला काय म्हणायचं, एन्व्हायरमेंटल करेक्शन. ओके. म्हणजे तुमची जर डेन्सिटी जर एअरची चेंज होत असेल, तर त्यानुसार तुम्हाला तो वेव्हची हे चेंज होतं. ठीक आहे. तर तो करेक्शन तुम्हाला करायला लागणार. ठीक आहे. तर टोटल सेशनच्या केसमध्ये काय, तुम्हाला जायचंय फक्त एक इन्स्ट्रुमेंट सेट करायचं आहे. अशा एरियावर सेट करायचं की तिथून तुम्हाला म्हणजे तिथून तुमचा होल एरिया ऍक्सेसेबल होईल. कन्व्हेन्शनल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये काय होतं की तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट शिफ्ट करायला लागत होतं बऱ्याच केसेसमध्ये, कारण तुम्हाला हॉरिझॉन्टल रीडिंग जास्ती करून तुम्ही घेत होता. हॉरिझॉन्टल की शक्यतो कॅल्क्युलेशन सोपं जावं. पण टोटल सेशनमध्ये तुम्ही व्हर्टिकली म्हणजे डिप्रेशन मधल्या, एलिव्हेशन मधल्या कुठलीही रीडिंग घेऊ शकता. त्यामुळे तुम्ही टोटल सेशन एका अशा स्ट्रॅटेजिक पॉइंटला सेट करू शकता की जिथून तुम्ही एलिव्हेशन किंवा डिप्रेशन मधले रीडिंग घेऊ शकता. ठीक आहे. म्हणजे नंबर ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट सगळ्यात मेन कमी होतं तुमचं. नंबर ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट सगळ्यात महत्वाचं कमी होतं. त्यानंतर तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट एकदा सेट केल्यानंतर जो नोन पॉइंट आहे तिथून रीडिंग दिल्यानंतर तुम्हाला फक्त प्रत्येक ठिकाणी जो तो प्रिझम आहे त्या त्या सर्वेअरचा जो फॉलोअर आहे त्याला फक्त जाऊन तो प्रिझम तिथं जाऊन हे करायचं आणि ह्याला फक्त एंटर 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 करत जायचंय. ठीक आहे. आणि तुम्हाला जो डाटा पाहिजे तो तुम्ही आधी एंटर करून ठेवला की मला ह्या ह्या टाईपचा डाटा पाहिजे. म्हणजे बाबा मला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स पाहिजे, मला व्हर्टिकल डिस्टन्स पाहिजे किंवा मला बेअरिंग ऑफ द लाईन पाहिजे. जे काय असेल, जो तुम्हाला डाटा पाहिजे तो तुम्ही आधी सांगून ठेवलेला आहे तुमच्या इन्स्ट्रुमेंटला. सो इन्स्ट्रुमेंट प्रत्येक क्लिकला आपोआप तो सगळा डाटा कलेक्ट करत जाणार. आणि पहिल्या केसमध्ये काय होतं, तुम्हाला तो डाटा घेऊन जायचा आणि पुन्हा मॅप काढायसाठी तो कॅल्क्युलेशन करून मग मॅप काढायचा होता. पण टोटल सेशनमध्ये काय, तुम्हाला जो डाटा आहे तो डायरेक्टली डाउनलोड करायचा आहे, तो सॉफ्टवेअरमध्ये टाकायचा आहे आणि जस्ट सिंगल एंटरमध्ये तुम्हाला मॅपमध्ये तुम्हाला डाटा मिळतो. म्हणजे सो इट इज व्हेरी ॲक्युरेट अँड युजर फ्रेंडली. युजर फ्रेंडली इन्स्ट्रुमेंट आहे. काय आलं, तुमचं काम किती कमी झाले. जो एन्व्हायरमेंटल एरर होता तो पण तो बाय डिफॉल्ट कमी करतो. नॉमिनल जर टिल्ट असेल, जर तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट वापरता, रेग्युलर इन्स्ट्रुमेंट, मेकॅनिकल इन्स्ट्रुमेंट असेल, तर तो आउट ऑफ लेवल जर गेला तर आपल्याला लगेच लक्षात येत नाही. तर आपल्याला सारखं बघायला लागतं की लेवल टू लेवल मध्ये आहे का. पण टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही स्टार्ट केले गेले एक बटन असतं, ते प्रेस केल्या गेल्या तुमचं ते इन्स्ट्रुमेंट जर नॉमिनल टिल्ट असेल तर तर तो स्वतःच्या स्वतः हॉरिझॉन्टल होतो. म्हणजे इतकं युजर फ्रेंडली आहे. ठीक आहे. म्हणजे तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक वेळेस ते असं स्क्रू फिरवून हे करायची गरज नाही. नॉमिनल जर तुमचा टिल्ट असेल तर तो इट कॉम्पन्सेट. ओके. स्वतःच्या स्वतः तो कॉम्पन्सेट करतो. सो इट इज व्हेरी ॲक्युरेट अँड युजर फ्रेंडली इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. सगळ्यात महत्वाचा ॲडव्हांटेज. ओके. सेकंड इज इट गिव्ह पोझिशन ऑफ द पॉइंट एक्स, वाय अँड झेड विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दॅट इज बेस पॉइंट. तर हा रीडिंग कुठल्या कुठल्या कोऑर्डिनेट मध्ये देतो, तर तुम्हाला एक्स, वाय आणि झेड तिन्ही डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला रीडिंग देऊ शकतो. म्हणजे तुम्ही लेफ्ट, राईट आणि व्हर्टिकली म्हणजे तुम्ही डम्पी लेवल मध्ये शक्यतो एक्स आणि वाय डायरेक्शन मध्ये जाता. नाही, झेड डायरेक्शन मध्येच रीडिंग घेता. ठीक आहे. आणि ह्याच्यात तुम्ही तिन्ही डायरेक्शन मध्ये रीडिंग घेऊ शकता आणि तुमचं इन्स्ट्रुमेंट खाली वर केलं तरी तुम्हाला कॅल्क्युलेशनची पुन्हा गरज पडत नाही. तो डायरेक्टली अँगल मेजर करतो आणि तुम्हाला त्या अँगल मेजर करून तो कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला रीडिंग देतो. ठीक आहे. देन ईडीएम इज फिटेड इनसाइड द टेलिस्कोप. ह्याच्यात आपण ईडीएम शिकलोय. ईडीएम पार्ट शिकलोय. तर ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डिस्टन्स मेजरमेंट जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते ह्याच्यात आत टेलिस्कोप मध्ये फिक्स केलंय, जे जे मायक्रोवेव्ह वर इन्फ्रारेड पास करेल. ठीक आहे.
देन इट हॅज अ डिजिटल डिस्प्ले. तुम्ही जे काम करताय ते सगळं तुम्हाला डिजिटली आकडे दिसतायत समोर, की हा एवढं एवढं मेजरमेंट आलं किंवा तुम्ही हे फंक्शन करताय. ठीक आहे. ह्याच्यावर डिजिटल डिस्प्ले आहे. ठीक आहे. म्हणजे ऍडव्हान्टेजेस मध्ये बघा, तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द टर्टल. तर हे तुम्हाला माहिती आहे. डिजिटल डिस्प्ले आहे याला. ऑनबोर्ड मेमरी, याला काय ऑनबोर्ड मेमरी तो स्टोअर अँड कम्पॅबिलिटी विथ द कॉम्प्युटर. ओके. तर ह्याला डाटा जो आहे तुम्ही फक्त एंटर म्हणजे तुम्हाला लिहायची गरज नाही ना. मी तुम्हाला सारखं सांगतो की तुम्हाला लिहायची गरज नाही. तुम्ही प्रत्येक नुसता पॉईंट सिलेक्ट करायचा आणि एंटर करायचं. तो स्वतःच्या स्वतः डाटा स्टोअर होतोय. जे काही मेजरमेंट आले म्हणजे तुमचं लिहिताना काही गडबड व्हायची काही चान्सेस नाही. ठीक आहे. त्यामुळे ऑनबोर्ड मेमरी इट स्टोअर ऑनबोर्ड मेमरी जे दिसते तो स्टोअर करतो आणि इट हॅज अ कॉम्पॅबिलिटी विथ द कॉम्प्युटर. आणि कॉम्प्युटर मध्ये हा नंतर डाटा तुम्ही सेंड करून तुम्ही डाटा सेंड करून तुम्ही हे करू शकता. सॉरी, कॉम्प्युटरमध्ये सेंड करून तुम्हाला पाहिजे तो तुम्ही रिझल्ट जनरेट करू शकता. ओके. इट इज कॉम्पिटेबल विथ द कॉम्प्युटर. आणि नेक्स्ट काय इट मेजर द डिस्टन्स अँड द अँगल्स अँड डिस्प्लेज इट्स कोऑर्डिनेट. हा डिस्टन्स पण मेजर करतो, अँगल पण मेजर करतो आणि कोऑर्डिनेट पण तुम्हाला देतो. म्हणजे लॅटिट्यूड डिपार्चर कोणा तसलं काढत बसायची गरज नाही. एल कॉस थिटा, एल साइन थिटा, किती अँगल होता काय ते सगळं तो कोऑर्डिनेट्स, डिस्टन्स, अँगल सगळं तुम्हाला एका क्लिकवर देतो. ठीक आहे. देन नेक्स्ट ऍडव्हान्टेज, ॲटो लेवल कॉम्पन्सेटर इज अवेलेबल. आता मी तुम्हाला सांगितलं ॲटो लेवल कॉम्पन्सेटर इज अवेलेबल म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ह्याच्यात जर आउट ऑफ लेवल जर गेला इन्स्ट्रुमेंट थोडंसं फेल झालं करताना थोडंसं हातू लागला तर इट हॅज अ ॲटो लेवल कॉम्पन्सेटर. तो स्वतःच्या स्वतः व्हर्टिकली त्याचा व्हर्टिकल ऍक्सिस एक्झॅक्टली व्हर्टिकल होणार आहे, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल होणार. म्हणजे इट हॅज ॲटो लेवल कॉम्पन्सेटर. आता नवीन नवीन काही काही कॅमेरे आलेत बघा, त्या कॅमेऱ्यांना पण ॲटो लेवल कॉम्पन्सेटर दिलेलं आहे. आता काही काही लोक शॉर्ट फिल्म वगैरे बनवतात तर ते एक वेगळा हातात धरण्याचा असतो, त्याला तो कॅमेरा जस्ट बसवलेला असतो. तो नुसता असं जरी मूव्ह झाला तर कॅमेरा स्टेबलच असतो. जरी तो माणूस हलला तरी कॉम्पन्सेट आणि तो कॅमेऱ्याला कॉम्पन्सेट करून आहे असा तो लेवलमध्ये देतो. तर तशी टेक्नॉलॉजी आहे याच्यात टोटल सेशन मध्ये, पण ठराविक टिल पर्यंत. ठीक आहे. त्यानंतर आपली मीटिंग आता बंद होईल. ठीक आहे. 1 मिनिटानंतर तुम्ही रिजॉईन व्हा, जे आपण नेक्स्ट डिस्कस करूया.